ایٹنگ کھانا انسانی زندگی میں اہم ترین ایکٹیویٹی، اہم ترین کام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دن میں 67 منٹس ایک آدمی وہ اوسطاً کھانے اور پینے کے معاملات میں صرف کرتا ہے۔ دنیا میں 8 ارب انسان بستے ہیں اور سب کے کھانے پینے کا انداز بھی مختلف ہے، لیکن ان سب میں سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جو آج جدید سائنس ہمیں سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے۔ آئیے کچھ دلچسپ معلومات اس حوالے سے سنتے اور جانتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ سوچئے جب ہم کھانا منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ حلق سے پورا رستہ ہے جہاں سے کھانے نے گزرنا ہے۔ اسے گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ کھانا منہ میں جاتا ہے اور اس کے بعد کھانے کی نالی میں آتا ہے جس کو ایسوفیگس کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کھانا نالی سے پھسلتا ہوا نیچے چلا جائے گا، بلکہ یہاں پہ پیریسٹالسس موومنٹ ہوتی ہے، یعنی کھانا اس نالی سے یوں گزرتا ہے جیسے تولیے کو اکٹھا کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں۔ یوں وہ کھانا نالی کے اندر سے گزرتا ہے اور نالی کے آخر میں ایک دروازہ ہے جس کو ویلو کہتے ہیں، کارڈیاک اسفنکٹر۔ یہ ویلو کھل جاتا ہے اور وہ کھانا نالی سے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور اب پیٹ میں میکینیکل، کیمیکل دونوں طرح کی موومنٹس ہوتی ہیں۔ کھانا موو کرتا ہے، پیٹ کنٹریکٹ کرتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، کبھی سکڑتا ہے، کبھی پھیلتا ہے، اور وہ کھانا پیٹ میں 40 منٹ سے 2 گھنٹے تک رہتا ہے اور پھر پیٹ سے اس نے چھوٹی آنت میں چلے جانا ہے۔ اب یہ جو کھانا پیٹ میں ہے، یہاں مختلف قسم کے تیزاب اور انزائمز آ جاتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ، ایمیلیز، لائپیز، بائل وغیرہ، اور اس کھانے کے اوپر ایکشن شروع ہوتا ہے۔ یہ کھانا اب دوبارہ نالی میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ون وے موومنٹس ہے، یعنی اوپر سے نیچے گیا، واپس اوپر نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ون وے موومنٹس ہیں، ایک ہی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ جیسے خون جو دل کی طرف آتا ہے، جس نالی سے خون دل کی طرف آیا اسی نالی سے واپس نہیں جائے گا، اس کے لیے دوسری کئی نالیاں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کھانا جس نالی سے پیٹ میں آیا واپس اسی نالی میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ سانس لیتے ہیں تو جس نالی سے سانس گیا اسی نالی سے واپس بھی سانس آتی ہے، لیکن کھانے میں تو اس کے اخراج کے لیے کہیں ایک اور سسٹم بنا ہوا ہے، اور اگر یہ کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی کی طرف آئے تو یہ بڑی غصاص ہوتی ہے، کیسی جلن مستی ہے، تیزابیت ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ گرڈ GERD بیماری ہے، ایسڈ ریفلیکس بیماری ہے، جو اس تیزاب کے اوپر آنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ آدمی جو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ اور یہ نالی سب 90 ڈگری پر ہوتی ہے، بالکل سیدھی ہوتی ہے، وہ کھانا اوپر نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی لیٹ کر یا اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ الٹا پلٹا کر کے کھانا کھا رہا ہے تو اب یہ نالیاں سیدھی نہیں رہیں گی، بلکہ 120 ڈگری سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور کارڈیاک اسفنکٹر وہ جو دروازہ ہے اس کی موومنٹس برے طریقے سے متاثر ہوگی، اور وہ تیزاب پیٹ سے دوبارہ نالی میں آ جائے گا جس سے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے تب بھی پیٹ میں پریشر پڑے گا، اور اگر یہ کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی کی طرف آ جاتا ہے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حوالوں سے کیسی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد عالی شان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے، یعنی اس کو خالی رکھے۔ 1/3 کا فارمولا ہے جناب۔ آپ اس طریقے سے کھانا اگر کھائیں گے تو ایسڈ ریفلیکس اور دیگر کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور کھانے کی پوزیشن کے حوالے سے رہنمائی کیا کی گئی کہ تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے کسی مومن بندے کو دسترخوان پر بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا دیکھے، اور جب سب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اب سنیے فیملی ڈنر پروجیکٹ بائی ہارورڈ میڈیکل اسکول۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بچہ اب دسترخوان پہ آ کے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تو صحیح، اس نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا تو صحیح، یعنی وہ جو نظر آج صرف موبائل پر اور نیچے کی طرف ہے، وہ نظریں اٹھی، ماں باپ کو دیکھا، تو فیملی ریلیشنز کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے نا۔ وہ موبائل کیا سکھا رہا ہے اور ماں باپ کیا سکھائیں گے، دونوں میں بہت فرق ہے۔
यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के मुताबिक एक इंसान के पास नॉर्मल जो वोकैबुलरी का जखीरा है वो 3000 अल्फाज तक हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जो दस्तरखान पे माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाते हैं उनकी वोकैबुलरी, उनके अल्फाज का जखीरा कई गुना ज्यादा होता है। बाज माहिरीन के मुताबिक वो बच्चे जो दस्तरखान पे वालिदैन के साथ बैठकर खाते हैं उनकी नफ्सियाती सेहत बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई में कारकर्दगी ज्यादा होती है, ग्रेड्स अच्छे आते हैं। उनके चेहरे की कैफियत को देखकर उनके जज्बात का, उनके अंदर जो गुजर रही है, चेहरे पर जो निशान वगैरह पड़ा है, बच्चों की कैफियत जिस्मानी नफ्सियाती का वालिदैन को अच्छे से अंदाजा हो जाता है। और फिर दस्तरखान पर आम तौर पे घर का पका हुआ खाना होता है, बाहर वाले सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखते। माँ तो अपने बच्चों के लिए पकाए तो धनिया भी धोकर डालती है, और जब दस्तरखान पर खाने के लिए बैठा जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि बिल्कुल खामोशी ना इख्तियार करे, बल्कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करे। टीवी मोबाइल वगैरह में भी उस वक्त ना लगे हों, बल्कि बच्चों को खुल के बोलने का मौका दिया जाए, माँ बाप उनसे सवाल करे और फिर इस चीज को प्रॉपरली प्रोसेस करे। मिनेसोटा के 5000 नौजवानों पर की गई तहकीक के मुताबिक फैमिली डिनर्स, फैमिली लंच करने वाले नौजवानों के अंदर खुदकुशी का रुझान बहुत कम देखा गया है। ये नौजवान नशा भी कम इस्तेमाल करते थे और इनकी फिजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी अच्छी हुई। हाथ से खाना सुन्नत है, चम्मच से खाना बिल्कुल जायज है लेकिन सुन्नत नहीं है। और हाथ से खाने के फवायद कितने हैं कि जब इंसान खाने की नियत करता है उसके जिस्म में एक चेंजिंग आना शुरू हो जाती है और उसका जिस्म रेडी हो जाता है, और जैसे ही हाथ खाने को लगता है हाथ के टिप्स में बहुत से नब्ज मौजूद हैं, एक सिग्नल पूरे जिस्म को चला जाता है कि खाना आ रहा है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो रिलीज होना शुरू होते हैं और जिस्म के अंदर खून का दबाव जो है वो पेट की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर एक्टिविटी होती है और अलर्ट हो जाते हैं सब। उंगलियों के पोरों पर फ्लोरा नामी एक बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन यानी खाने को हजम करने में मदद देता है। जब आप उंगलियों से खाना खाते हो फ्लोरा पेट में चला जाता है और पेट में मौजूद पहले से दोस्त जरासीमों को ऐड यानी असिस्ट करता है। जर्नल ऑफ कंसल्टिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक छुरी कांटे चम्मच से खाना ज्यादा खाया जाता है और तेज खाया जाता है, और मल्टीटास्किंग भी होती रहती है। आप खाना खा रहे हैं, साथ अखबार पकड़ रहे हैं, मोबाइल पकड़ रहे हैं, लेकिन जब आप हाथ से खाना खाएंगे तो वहां पे तो खाना लग गया, अब आप कोई और काम नहीं कर सकेंगे, सारा फोकस खाने पर होगा और माइंडफुल ईटिंग आप करेंगे। इस फोकस के साथ आप एतदाल भी बाकी रख सकते हैं और खाने की क्वांटिटी पर भी कंट्रोल आपका रह सकता है। हाथ से खाना हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज भी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बड़ी रेगुलेट होती है। हाथ से खाना सेंस ऑफ फुलनेस पैदा करता है, यानी एक एहसास होता है कि मैंने खाना खा लिया, क्योंकि एक ऑर्गन ऑफ बॉडी, जिस्म का एक उज्व, उंगलियां, हाथ, वो डायरेक्टली खाने में इन्वॉल्व था। हाथों को इंसान दिन में कई बार धो लेता है, लेकिन आमतौर पे चम्मच को इतनी बार धोया नहीं जाता, बिलखुसूस अगर बाहर कहीं की आप बात करें। तो अगर इंसान प्रॉपरली सुन्नत के मुताबिक खाना खाता है, यानी हाथों को पहले अच्छी तरह धो लेता है और कुल्ली कर लेता है, खाने की दुआ पढ़ लेता है, तो बेशुमार बरकतें उसको मिलती हैं। खाने के बाद लकड़ी या तिनके से खलाल करना सुन्नत है। टूथपिक फ्लोसिंग, जो दांतों को साफ करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यू कैन नॉट वॉश वन साइड ऑफ द डिश, आप डिश की सिर्फ एक साइड को वॉश करके ये नहीं कह सकते कि बर्तन पूरा साफ हो गया। तो जो लोग सिर्फ ब्रश करते हैं, हो सकता है वो दांतों की सिर्फ एक साइड ही को साफ कर रहे हो और पूरे दांत के अंदर वो सफाई नहीं पहुंच रही। लेकिन जब आप फ्लॉस करते हैं, खलाल करते हैं, कोने खुदरों से भी गंद निकल आता है, और अगर ये गंद दांतों में बाकी रहेगा तो जरासीमों की कॉलोनीज बन जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे और इसमें जिंजिवाइटिस हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जरासीमों की वजह से मसूड़े दांतों से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और अगर कीड़े बढ़ते चले जाएं तो मसूड़ों के नीचे जो हड्डी है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो याद रखिए, ये जो सुन्नत पे हमें तरीका इरशाद फरमाया गया, सिखाया गया, जरूर भी जरूर खलाल कीजिए और फ्लोसिंग कीजिए ताकि दांतों की सेहत अच्छी रहे। देखा आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कितनी हिकमतें हैं और कितने साइंसी फवाइद छिपे हैं। सुन्नत को कभी तर्क न कीजिए, सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाइए, दुनिया व आखिरत की बेशुमार सआदतें हासिल कीजिए।